بچوں، خواتین، بوڑھوں کو نشانہ بنانے پر خوارج کے حقیقی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ غیر ملکی اسلحے کا استعمال واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ان عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بنو دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ کہا دہشت گردوں کے منصوبہ ساز سہولت کار کہیں بھی ہوں انہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے، کسی کو بھی پاکستان کے امن و استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ خوارج اور ان سہولتکاروں کے انجام تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنو کا دورہ، سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی، جوانوں کے عزم و حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا شہید سویلینز کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ مشترکہ جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے اس اسلحے کو واپس منگائیں گے۔ اسلحہ واپس گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پی پی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے داعش افغانستان میں 40% تک پھیل چکی ہے۔ القاعدہ کو جنوبی ایشیا سے ہم نے نکالا، کریڈٹ بھی نہیں ملتا۔ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا ہوگی۔ The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. پاکستان کا امریکہ سے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ داعش دہشت گرد انصاف کی کٹہرے تک پہنچ گیا۔ دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا۔ گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ شریف اللہ عرف جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ 2024 میں ماسکو کے قریب سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کا اعتراف کر لیا۔ پاک امریکہ مشترکہ کارروائی، دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اہم داعش کمانڈر کی گرفتاری کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کہا گیا شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں سے پاکستان کی تحویل میں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے ہائی پروفائل دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سی آئی اے چیف نے بھی خود کہا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے معلومات شیئر کی گئی جس پر دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اندرونی کو پاکستان کی کامیابی پسند نہیں، یہ عناصر پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں چاہتے۔ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد کو طلب کر دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے آصف رشید، محمد ارشد اور دیگر کو نوٹسز جاری۔ کل دوپہر 12 بجے مطابق جے آئی ٹی کے پاس مذکورہ تمام افراد کے خلاف کافی مواد موجود ہے۔ نوٹسز میں تمام افراد کو معاملے پر پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے۔ پچاس سال میں جو نہیں ہوا وہ 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو کمفرٹ ہے وہ آپ کی پاک فوج کے ساتھ۔ امریکنز خود انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس کس کے انڈر میں آتی ہے؟ فوج کے انڈر میں آتی ہے۔ فوج کس کے انڈر میں چلتی ہے؟ اپنے چیف کے انڈر میں چلتی ہے۔ تو چیف ہی فوج ہے، فوجی چیف ہے۔ تو میں تو پورا کا پورا کریڈٹ بغیر کسی شرم حیا کے دوں گا کہ جی آرمی چیف کا کریڈٹ ہے، یہ فوج کا کریڈٹ ہے، اور یہ فوج کا کریڈٹ سب مان رہے ہیں۔ کہا تھا 25 سے 45 دن کے اندر پاکستان کے لیے مثبت خبریں ہوں گی۔ 50 سال میں جو نہیں ہوا
وہ 50 साल के लिए होने जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी फौज के साथ कम्फर्ट है, जमहूरी जनाजों के साथ नहीं। फैसल वादा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को पीटीआई ने ही मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप कार्ड भी नहीं चला, दहशतगर्द को पकड़ने का पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी फौज की ही तारीफ की है। पीटीआई और नून लीग एक गठजोड़ है, नून लीग की हुकूमत की ज़ामिन पीटीआई है। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के एमएस को झाड़ पिला दी। अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। एमएस को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। एमएस को ओहदे से हटा दिया। मरियम ने मरीजों की शिकायत सुनी, गामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। गैस नहीं, शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर और खालिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते? खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और खरीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चलाकर दिखाएंगे। भी नहीं दूंगा। राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये किसी की बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं। इदारों से राब्ते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, मज़ाहमत की सियासत नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों, उन्हें हमारी और हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, तहरीक में शमूलियत का मामला लटका हुआ है। हमारा और PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मामला रुक जाता है। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही है। असद कैसर कहते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमातें कौमी एजेंडे और दोबारा इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। अब्बास साहब की गिरफ्तारी है, वो एक ऑनरेबल सेनेटर है इस हाउस के। मेरी वज़ीर कानून से ये गुजारिश भी है, ऑर्डर भी है कि इसके मामले पे आप मुफस्सिल कोई रिपोर्ट पेश करें। सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर कानून को रिपोर्ट पेश करने की रूलिंग दे दी। कहा, आज ही तमाम मामले से आगाह किया जाए। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ऑन अब्बास को उठाया जाना बाइसे तशवीश है। सेशन चल रहा हो तो पेशगी इत्तला देना ज़रूरी है। ऑन अब्बास पर बहावलपुर में गैर कानूनी शिकार का मुकदमा दर्ज किया गया। सूबाई हुकूमत से बात करेंगे। डिप्टी चेयरमैन और मंजूर काकड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने कहा, मुझसे ऐसे बात ना करें जैसे अपने ड्राइवर को हिदायत दे रहे हों। डिप्टी चेयरमैन बोले, मैं कायदे के मुताबिक हाउस चलाऊंगा। अली जफर को माइक दिया तो आपको क्या तकलीफ हुई?
شکریہ پاکستان. ICC بھی پاکستان کی شاندار میزبانی کا معترف. سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے چیمپئنز ٹرافی کے یادگار لمحات کی ویڈیو شیئر کر دی. چیمپئنز ٹرافی کے کامیاب انعقاد پر شکریہ ادا کیا. ہمیں نہیں پتا تھا، آج پتا چلا کہ بابر کے جو کوچ ہیں وہ ان کے فادر ہیں. بہت اچھی بات ہے. جو اس کی ٹیکنک میں فلا ہے نا وہ ضرور درست کرائے. جہاں تک ادارے کی بات ہے، ڈراپ کرنا کیپ ملنے کے باوجود بھی میرا نہیں خیال کوئی فادر یا بردر کسی پلیئرز کا ایسے پوسٹ لگائے، وہ اچھی چیز نہیں. ادارے کی انسلٹ ہے، میں اتنا بولوں. ہمیں نہیں پتا تھا کہ بابر کے کوچ ان کے والد ہیں. ہمیں نہیں پتا بابر کے والد کتنے ٹیسٹ میچ کھیلے ہوئے ہیں. وہ بابر کی ٹیکنیک کے مسئلے کو ٹھیک کریں. سابق سٹار بلے باز باسط علی کا پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں گفتگو. کہا بابر جب کپتان تھا تو T20 ورلڈ کپ میں اسامہ میر کا نام نہیں آیا. اسامہ کی فیملی کو بھی اسکواڈ سے ڈراپ ہونے پر دکھ ہوا ہوگا. کامران اکمل کہتے ہیں ڈراپ کرنے پر والد یا بھائی کی جانب سے پوسٹ کرنا اچھی بات نہیں. ایسا کرنا ادارے کی توہین ہے. بابر کے والد جن کو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے. اداکارہ زویا ناصر بنی مہمان، کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنی دلچسپ باتوں سے سب کو خوب ہنسایا. بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب ٹوبہ کاکھڑی میں فورسز کا کامیاب آپریشن. 4 اہم دہشت گرد گرفتار کر لیے. راشن کوف، دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد. گرفتار دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا. کہا 3 روز قبل رات کے وقت سرحدی باڑ پار کر کے پاکستان آئے. آگے پشین جانا تھا. ہماری تربیت ہی ہمارا نظریہ ہے. گرفتار دہشت گرد مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام منتقل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا. مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی نئی ویزا پالیسی. پاکستان اور افغان شہریوں کا امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا خدشہ. امریکہ میں غیر قانونی امیگرنٹس کے داخلے کے ذمہ دار غیر ملکی سرکاری افسران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا. اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا. کابینہ ارکان کو ہدایت کی گئی کہ 12 مارچ تک ان ملکوں کی فہرست پیش کرے جہاں سے لوگوں کے سفر پر جزوی یا مکمل پابندی لگانی چاہیے. ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے ممکنہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. گورنر کراچی والوں کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ سستی. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری. صارفین کو مارچ کے بلوں میں ریلیف ملے گا. کے الیکٹرک کے لیے بجلی دسمبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی. کراچی کے سوابقین ملک کے لیے بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی. بزنس مین وہاں کاروبار چاہے گا جہاں امن ہو. انویسٹمنٹ آئے گی تو کاروبار بڑھے گا، معیشت ترقی کرے گی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا FPCCI کی تقریب سے خطاب. کہا یہ وہ وقت ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. FPCCI کے میگا انیشیٹو لانچ پیڈ پاکستان آرامکو کی لانچنگ تقریب. عاطف اکرام نے کہا پاکستان کی کاروباری برادری اسٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کرے گی. گورنر پنجاب کارکنوں کے لیے خود پکوڑے تیار کیے. گورنر ہاؤس میں پارٹی ورکرز کے لیے افطار ڈنر. سردار سلیم حیدر نے خود قورمہ، بریانی، پکوڑے اور کھجوریں پیش کی. گورنر فردن کارکنوں سے ملے، ان کے مسائل دریافت کیے. کہا افطاریوں اور ڈنر کے سلسلے اب رکنے والے نہیں. چیئرمین بلاول بھٹو جلد کارکنوں کے ساتھ افطار کریں گے. سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے تحریری معروضات جمع کرا دی. لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کا حوالہ دیا تو جسٹس جمال مندوخیل نے کہا ہم پرانی کہانی کی طرف نہیں جائیں گے. سوال یہ ہے کیا سیولین کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں. حامد خان بولے جمہوریت میں ملٹری کورٹس کا کوئی تصور نہیں. عام شہریوں کے ٹرائل سے متعلق آرمی ایکٹ میں ترمیم 1967 میں آئی. 73 کے آئین کے بعد ماضی کی باتیں غیر متعلقہ ہو گئیں. جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے 73 کے آئین میں ماضی کے قوانین کو اسی شکل میں تسلیم کیا گیا. آپ کی باتیں ایک تاریخی حوالے کی حد تک درست ہیں. یہاں ہم ایک اپیل سن رہے ہیں جس میں 2 شقیں کالعدم کی گئی.
बेंच ने वो शिकायतें आर्टिकल 8(5) की बुनियाद पर कलअदम की। अपने दलाइल को इसी तक महदूद रखें वरना कहीं और निकल जाएंगे। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। हामिद खान दलाइल जारी रखेंगे। ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर आज भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश न हुए। एडिशनल सेशन जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 25 मार्च तक मुलतवी। वज़ीर आला KP के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे ये किताब भिजवाई 3 दिन पहले। या तो गंडापुर साहब ने खुद ये किताब नहीं पढ़ी और अगर पढ़ी तो मुझे भेज के बहुत बड़ी गलती कर दी। सिर्फ एक चीज़ जो है वो भूल गए। इस्लामाबाद के ऊपर जो 2 नाकाम हमले किए, वो लाहौर के अंदर जो वो उन्होंने हमले किए, उन 2 फतूहात का जिक्र जो है वो इस किताब के अंदर मुझे नहीं मिला। वज़ीर आला KP ने मुझे 3 दिन पहले एक किताब भिजवाई। लगता है अली अमीन गंडापुर ने उस किताब को नहीं पढ़ा। किताब के पहले पेज पर KP हुकूमत ने मीडिया इंगेजमेंट को अपनी कारकर्दगी जाहिर किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती है मरियम नवाज़ के दस्तक प्रोग्राम की नकल में इख्तियार पोर्टल बनाया गया जिसमें 40% लोग रजिस्टर्ड हैं। दस्तक ऐप पर लाखों लोग रजिस्टर्ड हो चुके। KP में तालीम कार्ड पर अक्टूबर में मीटिंग हुई। पंजाब में 30,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा चुकी। तालिब इल्मों को स्कूटीज और लैपटॉप मिल रहे हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा इजलास। नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मंसूबे की मंजूरी। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वाराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं। सिंध भर में पानी की शदीद किल्लत और खुश्क साली का खतरा। महकमा पाशी सिंध ने मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है रवा रबी सीजन में बारिशों की कमी से पानी ज़खायर खतरनाक हद तक कम हो चुके। तरबेला और मंगला डैम्स में पानी के ज़खायर 4 से 5 रोज में खत्म होने का खदशा है। रमजानुल मुबारक में खून की एहतियात की कमी का सामना। मुल्क भर में 1 लाख से ज़ायद थैलेसीमिया में मुब्तला बच्चे मुश्किलात का शिकार। माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी का कहना है रमज़ान में खून की एहतियात में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। माहाना 1 से 1.5 लाख ब्लड बैग्स की ज़रूरत है। शहरियों से खून की एहतियात की अपील है। कराची में डकैती मज़ाहमत पर मजीद 2 शहरी जाँ बहक। सोहराब गोट में सरगर्म डाकुओं ने हाशिर से मोटरसाइकिल छीन ली और फिर गोली भी मार दी। 18 साला हाशिर की 4 माह पहले शादी हुई थी। कायदाबाद में डकैती नाकाम बनाते हुए शहरी जान से गया। एक डाकू फायरिंग करते हुए फरार, दूसरा पकड़ा गया। शहरियों ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया। रवा साल डकैती मज़ाहमत पर अमवात की तादाद 18 हो गई। PECHS में सिक्योरिटी गार्ड पर फायरिंग की CCTV आ गई। पुलिस का कहना है वाक़या डकैती मज़ाहमत का नहीं, कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। कराची के पोश इलाकों से लग्जरी गाड़ियां छीनने वाले गैंग का सरगना पुलिस कांस्टेबल गिरफ्तार। AVLC और CIA पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करके मुलजिम को धर लिया। मुलजिम राना काशिफ ने का 2 दर्जन से जायद गाड़ियां छीनने का एतराफ़। मशहूर अदाकार से छीनी गई गाड़ी बरामद। मुलजिम के कब्जे से असलहा और मनशियात भी मिली। दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान गाड़ियां बलोचिस्तान में फरोख्त करते थे। मुलजिम राना काशिफ की ड्यूटी फॉरेन सिक्योरिटी सेल में थी। सादिकाबाद में कच्चे के डाकुओं ने 2 शहरियों को अगवा कर लिया। फायरिंग करते हुए 2 अफराद जख्मी भी हो गए। 20 घंटे गुजर गए, पुलिस नौजवानों को बाजियाब कराने में नाकाम। मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पुलिस का कहना है सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, जल्द नौजवानों को बाजियाब करा लिया जाएगा। पाक बहरिया के जहाज असलत की इंडोनेशिया में मश्क कोमोडो 25 में शिरकत। PNS असलत ने दीगर जंगी जहाज़ों के साथ बाहमी ताउन और बहरी सलाहियतों का मुजाहरा किया। PNS असलत का कोलंबो का भी दौरा। कमांडिंग ऑफिसर ने
कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया और दीगर फौजी हुकाम से मुलाकातें की। दौरा बहरी ताउन को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा करेगा। भारतीय वजीर खारजा के दौरे बरतानिया के मौके पर खालिस्तान तहरीक का एहतजाज। एक कारकुन जयशंकर की गाड़ी के सामने आया और भारतीय परचम फाड़ दिया। पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन के भारत के खिलाफ नारे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की अहले गजा को धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा, तमाम कैदियों को फौरन रिहा करो, उन तमाम मकतूलीन की लाशें भी वापस करो जिन्हें तुमने कत्ल किया, वरना तुम्हारे लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमास क़यादत गजा छोड़ दे, वरना हमास का एक भी अहलकार महफूज नहीं रहेगा। इस मिशन के लिए इसराइल को वो सब कुछ भेज रहा हूं जो उसे चाहिए। अमेरिका का हमास से बराह रास्त राब्ता, व्हाइट हाउस और हमास दोनों की तस्दीक। गजा की हुनरमंद खातून ने गत्तों को रोजगार का जरिया बना लिया। खान यूनुस की रेहान शरब रमजान की मुनासिबत से लालटेन बनाकर फरोख्त करती हैं। कहती हैं सहूनी फौज की बमबारी से सब कुछ तबाह हो चुका, बच्चों का पेट पालने के लिए लालटेनें बेचकर गुजारा कर रहे हैं। यूक्रेन की सूरत हाल पर यूरोपीय यूनियन का हंगामी इजलास। यूरोपीय रहनुमा यूक्रेन से इजहार यकजहती के लिए ब्रसल्स में जमा हुए। सरबराही इजलास में सदर ज़ेलेंस्की भी शरीक हुए। अमेरिका ने यूक्रेन को इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक दी है, जिसके बाद फ्रांस ने खुफिया मालूमात के तबादले में मदद फराहम करने की पेशकश की है। और क्रिकेट के दादा अब बनेंगे दारोगा। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली बड़े पर्दे पर अदाकारी के जलवे दिखाने को तैयार। खाकी वर्दी में तस्वीर ने तहलका मचा दिया। भारतीय मीडिया का कहना है गंगोली नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज में पुलिस अफसर का किरदार निभाएंगे।